Hello, is it visible to everyone slide? हॅलो सर. हां, पहिले हां, आहे विजिबल आहे. हां. बोला काय म्हणत होता? नाही सर, ॲक्चुअली ते दुसरं वर दिसत होतं त्यामुळे. हां, ठीक आहे. दिसतीये ओके. स्लाईड. ओके. ठीक आहे. ठीक आहे. चला. सो लास्ट लेक्चरला आपण बघा ऑलरेडी हे इंट्रोडक्शन बघितलं होतं, है ना? हाऊ डज रेप्लिकेशन ऑकर्स इन अ प्रोकॅरियोटिक सेल? So in 1963, J. Keynes reported the process of replication in E. coli bacterial cell, na, for first time. So what is replication? It is nothing but the copying of the DNA, or it is a uh, copying of the DNA and enzyme governed process. So it requires a number of enzymes or protein in which a new DNA molecule is formed by the process of semi-conservative method. So what do you mean by the DNA replication? It is nothing but the copying of the DNA. So it exactly makes a copy of the parent DNA. So now comes to the introduction. So everyone knows the DNA is a molecule that encodes the genetic instruction used in the development as well as the functioning of all known living organism, as well as in many viruses. There are some viruses which have the DNA as a genetic material, and some viruses have the RNA as a genetic material. So within the cell, DNA is organized into long structure called as a chromosome. Everyone knows that. Okay? So, and during the cell division, these chromosomes are duplicated. This is very important. Likewise, in case of a bacteria, let's say for example, Escherichia coli or E. coli cell, in which during the cell division, the chromosome is duplicated, and this duplication, the process of duplication is nothing but the replication. So in the process of DNA replication, it provides each cell its own complete set of chromosome. So we can say that during cell division, first of all, there is a duplication of genetic material. बरोबर आहे की नाही? आधी जेनेटिक मटेरियल जे आहे त्याच्या 2 कॉपी तयार केल्या जातील पॅरेंट सेलमध्ये. देन सेल डिवाइड्स. एक सेकंड. ठीक आहे. सी आलं का लक्षात? आधी काय होणार? जी बॅक्टेरियल सेल असेल, देर इज अ डुप्लिकेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट. It makes 2 copies. After that, the cell is divided, and each cell now provided with the copy which is already duplicated. So DNA replication is the process of producing 2 identical copies from the one origin or from the one parental DNA. ठीक है? And this biological process occurs in all the living organism, and it is the basis for the biological inheritance also. ठीक आहे, हे तुम्हाला माहिती आहे. And it is already discussed that there are 3 models of the replication: semi-conservative replication, conservative model of replication, as well as dispersive model of replication. It is already discussed in the last lecture. So see here the general features of the DNA replication. What are the general features? So the first one is the DNA replication begins with the unwinding of the 2 anti-parallel complementary strands. Everyone knows. Obviously, there is a first unwinding of the DNA, then which resulting in the formation of a 2 single strand like this. This is the double-stranded DNA which gets unwind or unzipped, and there is a formation of 2 single strands. This is the one single strand, and this is the second. So by the unwinding of this double-stranded DNA, there is a formation of the 2 single strands. This unwinding produce 2 replication fork. आता तुम्ही म्हणाल इथे एकच रेप्लिकेशन फोर्क दिसते, पण फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ ओरिजिन, आता दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इथून आपण म्हणणार की इथून रेप्लिकेशन स्टार्ट होत आहे, पण हे दोन्ही बाजूला रेप्लिकेशन होताना आपल्याला दिसतंय, या साईडला सुद्धा आणि इकडच्या साईडला सुद्धा, है ना. सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दी 2 replication fork. So this is the one replication fork, and this is another replication fork.
ठीक है. So the replication proceeds in 5 prime to 3 prime direction and it is semi discontinuous. Why it is called as a semi discontinuous? First of all, the replication proceed in 5 prime to 3 prime direction. हे इथे लक्षात घ्या. So this is the leading strand. ठीक आहे, this is the leading strand आणि ह्या leading strand वर 5 prime direction to 3 prime direction there is a synthesis of a new strand, as well as in the lagging strand there is also synthesis of new strand but in a fragments, as we know, and it is from 5 prime end to 3 prime end. And why it is called as a semi discontinuous? Because one strand synthesized continuously, that is leading strand, and the other strand which is synthesized discontinuously, means within the fragments, the first fragment, second fragment, third fragment, fourth fragment, like this. And later on, and these fragments are called as a Okazaki fragments, everyone knows. Okay? And after that these fragments gets ligated or gets joined with each other. Okay? So that's why it is called as semi discontinuous. Okay? Then DNA replication is semi conservative. Why the semi conservative? Anyone? Hello, sir. Bola. Why it is semi conservative? DNA is semi conservative because मेन जीन पासून किंवा पॅरेंट जीन पासून जे काही ट्रेट्स आहेत ते हाफ म्हणजे कम्प्लीट हाफ ट्रेट्स दुसऱ्या नवीन जीन मध्ये हे होतात, इम्प्लिमेंट होतात किंवा पास ऑन होतात. त्यामुळे सेमी कन्झर्वेटिव्ह म्हटलं जातं. Correct. Or in other words, we can say the one strand is already present from the parent or which is already conserved, the parental strand. है ना? आता इथे ही जी strand दिसते, this is the parental strand which is already conserved, and from this parental strand there is a synthesis of a new strand. है ना? म्हणून आपण असं म्हणणार, आता इथे या डबल स्ट्रँडेड डीएनए पासून हा एक डीएनए आणि यापासून इथे या दोन कॉपी तयार होणार आहेत. मग हा एक डीएनए डबल स्ट्रँडेड ॲज वेल ॲज दिस डबल स्ट्रँडेड डीएनए. पण या दोन डीएनए पैकी ही जी एक स्ट्रँड आहे, इट इज अ पॅरेंटल कन्झर्व स्ट्रँड, अँड ही जी दुसरी कॉपी आहे यामध्ये सुद्धा आपल्याला एक पॅरेंटल स्ट्रँड दिसते. तर दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज अ सेमी कन्झर्वेटिव्ह. ठीक आहे. पुढे आपण जाणार. डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन्स ॲट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. एव्हरीवन नोज दॅट there is a one point from which there is a beginning of the DNA replication. बरोबर की नाही? As everyone knows, the DNA of the E. coli cell is a circular DNA. So there is a one point, or we can say the starting point of the replication, and that point is called as a origin of replication or ORI-C. आता इथे C टाइप करायचं राहिलंय. It is called as a ORI-C. Remember this thing. The replication begins at the origin of replication, called as a ORI-C. Okay. So now the DNA is synthesized by the enzyme called as a DNA polymerase. This is very important thing. The most important enzyme, or we can say the most important protein, is the DNA polymerase. This DNA polymerase synthesize or yes, this DNA polymerase synthesize a new strand. How it synthesizes a new strand? Simply by adding the nucleotides which are complementary to the parental strand. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला? डीएनए पॉलिमरेज जो आहे, आपण म्हणतो की डीएनए पॉलिमरेज जो आहे तो नवीन स्ट्रँड सिंथेसाइज करतो. ओके. पण कसं सिंथेसाइज करतो? सो सिम्पली बाय ऍडिंग द न्यूक्लियोटाइड्स, है की नाही? या पॅरेंटल स्ट्रँडकडे ज्या ऑलरेडी बेस पेअर्स आहेत त्याच्या कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर तो ऍड करत जातो. फॉर एक्झाम्पल, इफ दिस पॅरेंटल स्ट्रँड कन्सिस्ट ऑफ ए देन टी. आता समजा ए जर असेल तर त्याला कॉम्प्लिमेंटरी कुठलं येणार बेस पेअर? A always pairs with what? Sir, T. Yes, correct. Yes.
ए ऑलवेज पेअर्स विथ टी. म्हणून समजा इथे पॅरेंटल स्ट्रँडवर समजा इथे ए आहे, तर हा डीएनए पॉलिमरेज काय करणार, तर तिथे टी बेस पेअर जी आहे ती ऍड करणार सिम्पली. समजा जी असेल पॅरेंटल स्ट्रँडवर, तर डीएनए पॉलिमरेज काय करणार, कुठल्या न्यूक्लियोटाइड तिथे आणून जॉईन करणार, जी ऑलवेज पेअर्स विथ सी. करेक्ट, व्हेरी गुड. अशा पद्धतीने तो डीएनए पॉलिमरेज थर्ड जो आहे तो असं रीड करत जाणार पॅरेंटल स्ट्रँड, आणि जी तिथे बेस पेअर असेल त्याची कॉम्प्लिमेंटरी बेस पेअर तो एक एक ऍड करत जाणार. आता तुम्ही म्हणाल अच्छा ठीक आहे, पण तुम्हाला स्पीड माहित नाही डीएनए पॉलिमरेजचा. डीएनए पॉलिमरेज हॅज अ व्हेरी हाय स्पीड ऑफ ऍडिंग न्यूक्लियोटाइड्स. वी कॅन से 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड. सी, व्हेरी फास्ट. 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड हा डीएनए पॉलिमरेज थर्ड ऍड करत जातो. म्हणजे याच्यावर तुमच्या लक्षात येईल किती फास्ट प्रोसेस होते, किंवा डीएनए पॉलिमरेज थर्ड, द स्पीड ऑफ द डीएनए पॉलिमरेज थर्ड इज व्हेरी हाय. ठीक आहे, ओके. सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ द टू स्ट्रँड्स, one strand is synthesized continuously 5 prime to 3 prime end in the direction of the movement of replication fork. लक्षात घ्या, and this is called as a leading strand. हे एक मार्कला विचारलं जातं किंवा तुमच्या मल्टिपल चॉईस मध्ये विचारलं जाईल व्हॉट इज लिडिंग स्ट्रँड. मग तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे की लिडिंग स्ट्रँड विच इज द स्ट्रँड विच सिंथेसाइज कंटिन्युअसली. कंटिन्युअस सिंथेसाइज केली जाते. बघा इथे तुम्हाला डायग्राम मध्ये दिसणार, ही जी न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रँड जी आहे इट इज सिंथेसाइज कंटिन्युअसली, बट इन द डिरेक्शन ऑफ मुवमेंट ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क. हे इथे महत्वाचं आहे. आता दिस इज द रेप्लिकेशन फोर्क, आणि हे रेप्लिकेशन फोर्क जी कुठे ओपन होत जाणार आहे, या डिरेक्शनला, बरोबर की नाही, या डिरेक्शनला इकडे होती ओपन होत जाते, आणि त्याच डिरेक्शनला लिडिंग स्ट्रँड सिंथेसाइज होत जाते लाईक दिस. ठीक आहे, त्याला आपण म्हणणार लिडिंग स्ट्रँड. त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट आहे लॅगिंग स्ट्रँड. while now see, while the other strand which is synthesized discontinuously away from the movement of replication fork in a short segments called as a lagging strand. बघा त्याच्या completely opposite आहे. what is lagging strand? तर it is a strand which is synthesized discontinuously in a fragments. ठीक आहे, लॅगिंग स्ट्रँड आपण कोणाला म्हणणार आहोत, तर ही न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रँड आहे ज्यामध्ये ती फ्रॅगमेंट्स मध्ये किंवा डिसकंटिन्युअसली सिंथेसाइज होत जाते, बट अवे फ्रॉम दी रेप्लिकेशन फोर्क, मुवमेंट ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क है ना. रेप्लिकेशन फोर्क इकडे ओपन होते, पण लॅगिंग स्ट्रँड त्याच्या उलट्या दिशेला सिंथेसाइज होते विद इन अ फ्रॅगमेंट, अँड दिस इज कॉल्ड एज अ लॅगिंग स्ट्रँड. हे तुम्हाला लक्षात व्यवस्थित ठेवायचं आहे. हे विचारलं जातं व्हॉट इज लॅगिंग स्ट्रँड, व्हॉट इज लिडिंग स्ट्रँड, तुम्हाला ते सांगता यायला पाहिजे. ठीक आहे. सो डीएनए रेप्लिकेशन इज द बाय डिरेक्शनल फ्रॉम दी ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन. हा, याचा हे एक महत्वाची गोष्ट आहे की डीएनए रेप्लिकेशन इज बाय डिरेक्शनल. म्हणजे काय, बाय मीन्स टू, डायरेक्शनल मीन बाय बोथ द डिरेक्शन. म्हणून आपण इथे समजा तुम्ही ओव्हरव्ह्यू मध्ये बघा, तुम्हाला इथे बघायला मिळेल दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन और ओरिसी, आणि मग या बाजूने सुद्धा सिंथेसिस सुरू होतं, लिडिंग स्ट्रँड लॅगिंग स्ट्रँड, ॲज वेल ॲज इकडच्या बाजूला सुद्धा लिडिंग स्ट्रँड आणि लॅगिंग स्ट्रँड सिंथेसाइज होत जातं, आणि ते असं प्रोसीड होतं, एक या बाजूला आणि एक या बाजूला लाईक दिस. ठीक आहे. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज बाय डिरेक्शनल. ओके, सी, हा, यू कॅन सी ओव्हर हिअर, दिस इज द सर्क्युलर डीएनए ऑफ द ई कोलाई सेल, and this is the point of origin or origin of replication, ORIC. this is the starting point of replication. आणि मग इथून आपण म्हटलं ना it is a bidirectional replication, so it starts in this direction also as well as in this direction also. आणि मग हे असं पुढे पुढे प्रोग्रेस होत जाणार, या बाजूला सुद्धा असं प्रोग्रेस होत जाणार, and there is a one point here exactly opposite to the ORIC, there is a one point which is called as a termination point. ठीक आहे, म्हणजे असं ते इकडून स्टार्ट होणार आणि इथे येऊन थांबणार, जिथे ही प्रोसेस जी आहे ती टर्मिनेट होते. अँड देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ अ सिक्वेन्स विच इज कॉल्ड एज अ
TR सिक्वेन्स, स्टर सिक्वेन्स असं आपण त्यांना म्हणणार. पुढे बघू आपण. ठीक आहे. हा, नाउ what about the DNA polymerase? This is a very important thing. So DNA is synthesized by the DNA polymerase enzyme, and it is the enzyme that carry out the synthesis of the new strand on the template strand. ठीक है. So DNA polymerase is found in both prokaryotic cell as well as the eukaryotic cell also. ठीक है. म्हणजे आपण काय म्हणणार, DNA polymerase is the enzyme which carry out the synthesis of the new strand, and it is found in both the type of cell, prokaryotic cell as well as the eukaryotic cell. So there are several types of DNA polymerase. Only few participates in the polymerization of the new strand, while the other DNA polymerase takes part in the proofreading activities. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, there are several types of DNA polymerase. अनेक टाइप आहेत DNA पॉलिमरेजचे. फॉर एक्झाम्पल DNA पॉलिमरेज 1, DNA पॉलिमरेज 2, DNA पॉलिमरेज 3, असे अनेक टाइपचे DNA पॉलिमरेज आहेत. पण त्यापैकी फक्त काहीच DNA पॉलिमरेज जे आहेत एन्झाईम दॅट टेक्स पार्ट्स इन द पॉलिमरायझेशन अँड अदर टेक्स पार्ट इन द प्रूफ रिडिंग ऍक्टिव्हिटी. आता नाउ व्हॉट इज प्रूफ रिडिंग? प्रूफ रिडिंग ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय, तर आपल्याला काय सांगता येईल, प्रूफ रिडिंग ऍक्टिव्हिटी म्हणजे फॉर एक्झाम्पल समजा एक काही चुकीच्या बेस पेअर्स ऍड झाल्या असतील तर ते प्रूफ रीड करायला पाहिजे ना, सर्व ठिकाणी व्यवस्थित बेस पेअर्स ऍड झाल्यात का, चुकीच्या असतील तर त्या रिमूव्ह केल्या जातात. त्याला आपण एक्झोन्यूक्लियसेस ऍक्टिव्हिटी असं म्हणतो, है ना. ऍज वेल ऍज लॅगिंग स्ट्रँडवर आधी प्रायमर ऍड होतो असं आपल्याला माहिती आहे, आणि नंतर हे प्रायमर जे आहेत ते काढून टाकण्याचं काम सुद्धा DNA पॉलिमरेज करतात, है ना. मग त्याला आपण म्हणतो प्रूफ रिडिंग ऍक्टिव्हिटी. ठीक आहे. सो सम DNA पॉलिमरेज कॅटलाइज द सिंथेसिस ऑफ अ DNA स्ट्रँड कॉम्प्लिमेंटरी टू द RNA. ठीक आहे, जाऊ द्या, हे तुमच्यासाठी हा पॉईंट महत्वाचा नाहीये. पुढे जाऊ आपण. अँड दॅट DNA पॉलिमरेज इज कॉल्ड एज RNA डिपेंडंट DNA पॉलिमरेज. आता व्हॉट आर द RNA डिपेंडंट DNA पॉलिमरेज? हे असे पॉलिमरेज जे आहेत जे DNA स्ट्रँड तयार करतात RNAच्या कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड किंवा RNAच्या स्ट्रँड पासून, म्हणून त्यांना आपण म्हणतो RNA डिपेंडंट DNA पॉलिमरेज विच डिपेंड ऑन द RNA स्ट्रँड. जाऊ द्या, हे तुमच्या महत्वाचं नाहीये. हा, हे सो DNA पॉलिमरेज फर्स्ट, बघा इकडे, DNA पॉलिमरेज फर्स्ट वॉज द फर्स्ट एन्झाईम टू बी आयसोलेटेड which has 5' to 3' exonuclease activity. आता तुम्हाला एक्झोन्यूक्लियस ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय तर तुम्हाला इथे बघायला मिळेल. व्हॉट इज एक्झोन्यूक्लियस ऍक्टिव्हिटी? द मेन ड्युटी ऑफ 5' to 3' एक्झोन्यूक्लियस ऍक्टिव्हिटी इज टू रिमूव्ह द RNA प्रायमर्स at the 5' end of the newly synthesized DNA so that the polymerase activity can fill in the resulting gaps. याचा अर्थ काय झाला, आपण म्हणतो की नवीन स्ट्रँड सिंथेसाइज व्हायला सुरुवात होते, पण ती त्याच्या स्टार्टिंगला आधी आपल्याला एक RNA प्रायमर लागतो. ठीक आहे. आणि फ्रॉम दिस RNA प्रायमर, या RNA प्रायमर पासून पुढे न्यू बेस पेअर जे आहेत ते ऍड केले जातात. ठीक आहे. आणि मग हे RNA, बट आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ दॅट सेगमेंट्स दिस RNA प्रायमर जो आहे तो काढून टाकायला लागतो, आणि नंतर बाकीचे सेगमेंट जे आहेत ते जॉईन करायला लागतात. मग हे RNA प्रायमर्स काढून टाकण्याची जी ऍक्टिव्हिटी आहे ते DNA पॉलिमरेज फर्स्ट करतो. त्याला आपण म्हणतो 5' 3' एक्झोन्यूक्लियस. एक्झोन्यूक्लियस म्हणजे थोडक्यात रिमूव्हल, काढून टाकणे. हे बघा इथे तुम्हाला दिसेल ऍडिशन ऑफ इनकरेक्ट बेस पेअर. समजा ही जी बेस पेअर आहेत C इज ऑलवेज पेअर्स विथ G, बट इथे चुकून ऍडेनिन ऍड झालाय बघा, है ना. सो दिस इज द इनकरेक्ट बेस पेअर. मग हा DNA पॉलिमरेज फर्स्ट एन्झाईम काय करणार, इट हॅज एक्झोन्यूक्लियस ऍक्टिव्हिटी. एक्झोन्यूक्लियस म्हणजे काय, थोडक्यात रिमूव्हल. मग हा काय करणार, इट सिम्पली रिमूव्ह दिस इनकरेक्ट बेस पेअर, हा रिमूव्ह करतो. दॅट इज द एक्झोन्यूक्लियस ऍक्टिव्हिटी. ओके,
लेट इट बी. डू नॉट कन्फ्यूज विथ DNA पॉलिमरेज फर्स्ट. पुढे आपण जाणार. महत्वाचं काय आहे, इन ई कोलाय DNA polymerase third is the principal replication enzyme. So you have to focus on DNA polymerase third. ठीक आहे, DNA polymerase third जो आहे याच्यावर तुम्हाला फोकस करायचा आहे. ठीक आहे, युकॅरियोट बद्दल आपण आता सध्या बघण्याची गरज नाही. कळतंय का? हॅलो, आहेत का सर्वजण? येस सर, समजतंय. समजतंय. एक तर काय आहे, हे स्क्रीन शेअर केल्यानंतर कोणी दिसत नाही. ठीक आहे. सो the main enzymatic activity of the DNA polymerase is the 5' 3' synthetic activity. हे सर्वात महत्वाचं आहे. काय? DNA पॉलिमरेजचे सर्वात महत्वाचं काम काय आहे तर synthesis of a newly synthesized new strand in the 5' to 3' direction. This is the most important role of the DNA polymerase. However, DNA polymerase possess two additional activity also. ठीक आहे, DNA पॉलिमरेजला अजून 2 ऍक्टिव्हिटी सुद्धा आहेत. कोणत्या? रिपेअर, त्याला म्हणणार इम्पॉर्टन्स फॉर बोथ रेप्लिकेशन ॲज वेल ॲज अ रिपेअर, प्रूफ रिडिंग. सो दीज ॲडिशनल ऍक्टिव्हिटीज इन्क्लूड 5' to 3' एक्झोन्यूक्लियस, म्हणजे 5' to 3' डिरेक्शनने एक्झोन्यूक्लियस ऍक्टिव्हिटी, म्हणजे रिमूव्हल ऑफ समथिंग or removal of incorrect base pair, and 3' to 5' exonuclease function also. म्हणजे DNA पॉलिमरेज जो आहे 1 म्हणा किंवा 2 म्हणा किंवा 3 म्हणा, कुठलंही म्हणा, सॉरी, DNA पॉलिमरेज 1 and DNA पॉलिमरेज 2 has these activities: 5' to 3' exonuclease as well as 3' to 5' exonuclease. This is little bit confusing, but just remember one thing, that DNA polymerase has exonuclease activity also. ठीक आहे, एवढंच लक्षात ठेवा. डू नॉट गेट कन्फ्युज्ड. एक्झोन्यूक्लियस ऍक्टिव्हिटी आहे, तुम्हाला ते हळूहळू पुढे कळणार आहे. ठीक आहे, आपण इथे जास्त वेळ नको घालवायला, तुम्ही कन्फ्युज होणार. हा बघा. So DNA polymerase in E. coli. So let's consider about the prokaryotic cell. That is, in case of E. coli cell, there are at least 5 DNA polymerases. ठीक आहे, at least तिथे 5 DNA polymerase आहेत. कोणकोणते? सो DNA polymerase first, जसं मी तुम्हाला म्हटलं ना की DNA polymerase first, DNA polymerase second, DNA polymerase third, 4th and 5th असे 5 प्रकारचे DNA पॉलिमरेज आपल्याला ई कोलाय मध्ये दिसतात. द फर्स्ट वन, DNA पॉलिमरेज फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट एन्झाईम टू बी आयसोलेटेड अँड प्युरिफाईड. ठीक आहे, ते महत्वाचं नाही. द एन्झाईम इज एन्कोडेड बाय द पॉल ए जीन. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला तर DNA पॉलिमरेज फर्स्ट एन्झाईम जो आहे इट इज एन्कोडेड बाय द पॉल ए जीन. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे दिस DNA पॉलिमरेज 1 हॅज 5' to 3' प्रूफ रिडिंग ऍक्टिव्हिटी म्हणा किंवा एक्झोन्यूक्लियस ऍक्टिव्हिटी म्हणा. ठीक आहे, पुढे जाणार. DNA पॉलिमरेज थर्ड, इट इज एन्कोडेड बाय द जीन विच इज कॉल्ड एज अ पॉल बी जीन. याचा अर्थ काय झाला? पॉल बी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉलिमरेज थर्ड, 2. And this DNA polymerase 2 has 5' to 3' exonuclease activity. Same. हा, द मोस्ट इम्पॉर्टंट इज DNA पॉलिमरेज थर्ड. हा आपला सर्वात महत्वाचा पॉलिमरेज आहे. तुम्ही यू शुड कॉन्सन्ट्रेट ऑन DNA पॉलिमरेज थर्ड ओनली नाउ. ठीक आहे, अँड दिस DNA पॉलिमरेज थर्ड हॅज इट इज द प्रिन्सिपल रेप्लिकेशन एन्झाईम and it has 5' to 3' synthetic activity. This word is very important. Synthetic. Synthetic means to synthesize, तयार करणे. So DNA polymerase third, the
principal enzyme which is important for synthesis of the new strand, that is addition of the nucleotides. ठीक है. And DNA polymerase 4 and 5th are involved in an unusual form of DNA repair. सोडा ते जाऊ द्या, हे महत्वाचं नाही. So this is the DNA polymerase 3rd. See, DNA polymerase 3rd is the now just focused on the DNA polymerase 3rd only. Now DNA polymerase 3rd is a holoenzyme and it is the primary enzyme which involves the DNA replication, already discussed. See, DNA polymerase 3rd synthesize a base pair at a rate around 1000 nucleotides per second, as it is previously discussed that DNA polymerase has a very high speed of adding nucleotide or base pairs, which is 1000 nucleotides per second. This is very important. See, this is the we can say replisome. What is replisome? Hey bagadi. As replication progress, the replisome. So what is replisome? ते आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये बघू. But replisome moves forward. DNA polymerase 3rd arrives at the RNA primer and begins the replication of DNA. ठीक आहे. आता रेप्लिसोम म्हणजे काय ते आपण इथे बघणार. व्हॉट इज रेप्लिसोम? रेप्लिसोम इज नथिंग बट द युनिट. आपण थोडक्यात हे एक युनिट आहे असं आपण म्हणणार. ज्या युनिट मध्ये आपल्याला काय काय दिसतं तर डीएनए हेलिकेज एन्झाईम which is important for unwinding of DNA, the core DNA polymerase 3rd enzyme and the beta clamp किंवा आपण म्हणणार लोडिंग कॉम्प्लेक्स. इथे थोडं कन्फ्यूज होण्यापेक्षा एक महत्त्वाचं हे इथे बघा. इट कन्सिस्ट दिस रेप्लिसोम कन्सिस्ट ऑफ दी असेंब्ली. ही एक असेंब्ली आहे तिघांची. कोणाकोणाची? द पॉल म्हणजे काय? डीएनए पॉलिमरेज 3rd कोर. कोर एन्झाईम. सो दिस इज द डीएनए पॉलिमरेजचा कोर एन्झाईम. दिस वन ऑल्सो अँड दिस वन ऑल्सो. म्हणजे इथे दोन डीएनए पॉलिमरेजचे कोर एन्झाईम आहेत. वन फॉर दिस वन कोर डीएनए पॉलिमरेज 3rd एन्झाईम फॉर लीडिंग स्ट्रँड, दिस कोर एन्झाईम फॉर लॅगिंग स्ट्रँड. ओके, दोन एन्झाईम आहेत डीएनए पॉलिमरेज, एक लीडिंग स्ट्रँड साठी आणि एक लॅगिंग स्ट्रँड साठी. ठीक आहे. देन पॉलिमरेज एन्झाईम बद्दल झालं. देन द बीटा स्लाइडिंग क्लॅम्प प्रोसेसिव्हिटी फॅक्टर. ठीक आहे. हे क्लॅम्प, बीटा क्लॅम्प. आता हे क्लॅम्पचं काय महत्वाचं काम आहे तर हा क्लॅम्प जो आहे तो जो पॅरेंटल डीएनए आहे त्यावर स्लाइड होत जातो पुढे, जो ह्या डीएनए पॉलिमरेज 3rd एन्झाईमला घेऊन चालतो थोडक्यात, है ना. ठीक आहे. क्लॅम्प महत्वाचं काय आहे? क्लॅम्प याच्यासाठी महत्वाचं आहे की इट ऍक्ट ॲज अ क्लॅम्प. आपल्याला तुम्हाला क्लॅम्प म्हणजे माहिती आहे. जसं आपण फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कपडे वाळत घालताना आपण हे लावतो की नाही क्लॅम्प, ते कपडे उडून जायला नको म्हणून. तसंच हा डीएनए पॉलिमरेज 3rd एन्झाईम जो आहे तो जी पॅरेंटल स्ट्रँडवर जो आहे तो पुढे व्यवस्थित जाण्यासाठी ही क्लॅम्प महत्वाची. बीटा क्लॅम्प असं आपण त्याला म्हणणार. अँड द क्लॅम्प लोडिंग कॉम्प्लेक्स. आता बघा हा क्लॅम्प लोडिंग कॉम्प्लेक्स आहे. ठीक आहे. म्हणजे तुम्ही एवढं लक्षात ठेवा. व्हॉट इज रेप्लिसोम? रेप्लिसोम कन्सिस्ट ऑफ डीएनए हेलिकेज एन्झाईम, डीएनए पॉलिमरेज 3rd एन्झाईम, बीटा क्लॅम्प आणि हा क्लॅम्प लोडर जो लोड करतो. ठीक आहे. तुम्हाला ॲनिमेशन मध्ये ते पुढे दिसेल. क्लिअर सो फार? क्लिअर सो फार? Yes, sir. Okay. Now comes to the enzymes. See, ही स्लाइड खूप महत्वाची आहे. हे तुम्ही बघा महत्वाचा. द रोल ऑफ नंबर ऑफ एन्झाईम्स. So replication requires a number of enzymes like DNA helicase. This important for unwinding of double-stranded DNA. ठीक है. The
topoisomerase enzyme. What is the role of topoisomerase enzyme? It relieves the topological stress produced in the helical structure of the DNA during unwinding. ठीक आहे, म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, मागच्या लेक्चरला मी म्हटलं होतं, इफ वी हॅव अ रोप, आपल्याकडे समजा एक दोर असेल घरात आणि त्या दोर जे आहेत ते समजा त्या दोर असं डबल स्टँडर्ड असतोय आपण असं समजू आणि त्याची वाइंडिंग केलेली असते है ना. जेव्हा आपण अनवाइंड करायला घेतो तो दोर, तेव्हा तो पिळा जो आहे पुन्हा तो पिळा पडायला सुरुवात होते बघा, तुम्ही केलं असणार आहे लहानपणी वगैरे. तो हा जो पिळा जो आहे ना, जी वाइंडिंग जी आहे ती पुन्हा व्हायला नको म्हणून हा डीएनए टोपोआयसोमरेज महत्वाचं काम करतो. डीएनए हेलिकेज जो आहे तो अनवाइंडिंग करायला सुरुवात करतो आणि टोपोआयसोमरेज जो आहे तो जो पिळा जो आहे तो थोडक्यात आपण म्हणणार तो जो स्ट्रेस आहे तो रिलीव्ह करायचं काम करतो, म्हणजे पुन्हा तो वाइंड व्हायला नको डीएनए म्हणून. ठीक आहे, सो टोपोआयसोमरेज हॅज द इम्पॉर्टंट रोल, relieves the topological stress. The next enzyme is the single stranded DNA binding protein, जेव्हा आपण त्यांना SSB असंही म्हणतो, SSB single stranded binding protein, SSB protein, which stabilizes the single strand of the DNA after unwinding. ठीक आहे, so after unwinding of the DNA there is a formation of two single stranded DNA. आणि मग हे जे सिंगल स्ट्रँडेड डीएनए जे आहे ते स्टॅबिलाइज करायचं काम करतं एसएसबी प्रोटीन. ठीक आहे, एसएसबी. नाउ द नेक्स्ट प्रोटीन और एन्झाइम इज आरएनए प्राइमर. दिस आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज आरएनए प्राइमेज एन्झाइम पाहिजे, ते प्राइमेज एन्झाइम विच सिंथेसाइज द प्राइमर. म्हणजे डीएनए पुढे न्यू सिंथेसाइज करण्यासाठी आधी एक प्राइमर लागतो, तो सिंथेसाइज करायचं काम करणारे डीएनए प्राइमेज. अँड द मोस्ट इम्पॉर्टंट इज डीएनए लायगेज एन्झाइम. एव्हरीवन नोज डीएनए लायगेज एन्झाइम इज इम्पॉर्टंट फॉर लायगेशन और जॉइनिंग ऑफ द फ्रॅगमेंट्स ऑफ न्यूली सिंथेसाइज फ्रॅगमेंट्स. डीएनएचे फ्रॅगमेंट जे आहेत ते एकत्र जॉईन करायचं काम करतो हा लायगेज. आणि तो कसं जॉईन करतो, तर सिम्पली बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड between these two fragments. ठीक है, so these are the very important enzyme. DNA ligase which unwinds the DNA, topomerase which relieves the stress and avoids the rewinding, SSB protein which stabilizes the single strand, RNA primase enzyme which synthesizes the RNA primer, and the DNA ligase enzyme which is important for the ligation of the we can say the fragments. ठीक है, and as we know the process occurs in the three steps: the initiation, the elongation and the termination. So these are the three important process: initiation, elongation and termination. But समजा तुम्हाला long answer question जर आलं, explain the DNA replication in prokaryotic cell in detail, समजा असं जर क्वेश्चन जर तुम्हाला आला तर तुम्हाला you have to explain the DNA replication मध्ये first step is initiation, that is starting of the replication. Elongation involves the synthesis of the leading strand as well as the lagging strand, and the termination where there is a termination of the whole process. ठीक आहे, हा हे आपलं डिस्कस झालंय की this is a double stranded DNA which later on unwinds and there is a formation of the replication fork and there is a formation of the single strand. Now this single strand, there is a synthesis of the one strand which is continuous, that is leading strand, and the another strand which is synthesized discontinuously within a fragments called as a Okazaki fragments. ठीक है, this is the overall process. ठीक आहे, आपण इनिशिएशन बघू आधी. हे डिस्कस आपलं ऑलरेडी झालंय, कोणकोणते एन्झाइम्स महत्वाचे आहेत. See, what is repliosome तुम्हाला सांगितलं होतं. So repliosome consists of this DNA helicase enzyme, this DNA polymerase enzyme, this is the, and आता इथे त्यांनी क्लॅम्प वगैरे दाखवलं नाहीये, पण क्लॅम्प लोडर वगैरे. सो एवढं सर्व मिळून रेप्लिसोम तयार होतो आणि हा रेप्लिसोम पुढे पुढे जात राहणार. ठीक आहे, अँड दिस इज द डीएनए दिस इज द टोपोआयसोमरेज एन्झाइम, जो परत हा स्ट्रेस जो आहे तो
रिलीव्ह करत जातो, अनवाइंडिंग होऊ देत नाही. आणि आपण म्हटलं होतं ना की SSB प्रोटीन, दीज आर द SSB प्रोटीन्स. बघा कसे हे सिंगल स्ट्रँडवर बाइंड झालेत, कशासाठी, ते त्यांना स्टॅबिलाइज करण्यासाठी, लाईक दिस. ठीक आहे. नाउ ऍक्च्युअल द सिक्वेन्स ऑफ इव्हेंट ड्युरिंग इनिशिएशन. आता आपण ऍक्च्युअल इनिशिएशन कसं होतं हे बघणार आहोतच, पण आता वेळ संपली आहे. ठीक आहे, एक 2:10 पर्यंत तुमचं लेक्चर होतं. ऍक्च्युअली इथून खरी प्रोसेस सुरू होणार आहे. आणि आज बरेच कमी जण किती आहेत बघू देत मला जरा. 12 जण आहेत सर टोटल. 12 जण आहेत. ठीक आहे, ठीक आहे, 12 जण आहेत. महत्वाची जी प्रोसेस आहे आपण लेक्चरला आपण स्टार्ट करणार आहोत. इनिशिएशन कसं होतं, व्हॉट आर द नंबर ऑफ स्टेप्स, आधी काय होतं, मग सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, देन फोर्थ स्टेप, असं स्टेप वाईज आपण बघणार आहोत. इनिशिएशन मध्ये काय होतं, इलॉंगेशन मध्ये काय होतं. आता ओव्हरऑल जर आपण बघितलं, इनिशिएशन मध्ये काय होणार बरं, कोणाला माहित असेल तर सांगा. 2 मिनिटं आहेत, आपल्याला डिस्कस करता येईल. आपलं मागच्या लेक्चरला इनिशिएशनचं थोडं झालंय, कोण सांगेल का? सर इनिशिएशन इज नथिंग बट द स्टार्ट. करेक्ट. पुढे अजून कोणी सांगतंय? इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट. ओरिसी. ओरिसीच्या ठिकाणी 2 महत्वाचे सिक्वेन्स आहेत असं आपण सांगितलं होतं. कोण सांगेल मला? कोण सांगतंय? तुमचे व्हिडिओ ऑन करा सर्वांनी आता. स्विच ऑन युअर व्हिडिओज एव्हरीवन. बाकीचे झोपलेत का काय? मोबाईल ठेवून गेलात नाही कुठे? अक्षदा, वैष्णवी, प्रतीक्षा, निरंजन, स्टार्ट युअर व्हिडिओज. ओके. अभिजित जाधव, ऐश्वर्या पिसे, निकिता जाधव. हा बघा मस्त छान. बाहेर बसलात का ऐश्वर्या? येस सर. हा गुड. ओके. आता सांगता येईल कोणाला इनिशिएशन मध्ये काय होतंय? कोण सांगेल? तुमचं आय थिंक 12th ला पण झालंय ना रेप्लिकेशन? 12th स्टँडर्डला रेप्लिकेशन झालंय तुमचं. इवन ट्रान्सक्रिप्शन ट्रान्सलेशन पण झालंय. 12th मध्ये थोडंच होतं, म्हणजे डीप नव्हतं जास्त. करेक्ट करेक्ट. ठीक आहे, काय हरकत नाही. ओव्हरऑल मी सांगतो, इनिशिएशन मध्ये काय होणार, ओरिसी हा एक पॉइंट आहे, त्या पॉइंट पासून रेप्लिकेशन स्टार्ट होणार. ठीक आहे. आणि स्टार्टिंगला तिथे महत्वाचे 2 सिक्वेन्सेस असतात, एक 13 मर सिक्वेन्स आणि 9 मर सिक्वेन्स. ठीक आहे. 9 मर सिक्वेन्सला एन्झाईम, कुठले तरी एन्झाईम बाइंड होतात. कुठला एन्झाईम, कुठला एन्झाईम कोणाला सांगता येईल का? जाऊ द्या. डीएनए एन्झाईम जे आहेत ते बाइंड होतात आणि मग पुढे अनवाइंडिंग होतं. ठीक आहे, जाऊ दे, आपण ते नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहोत. आणि डीएनए ओपन होतो 13 मर सिक्वेन्सला आणि देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ बबल लाईक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज अ रेप्लिकेशन बबल. ठीक आहे. आणि मग या रेप्लिकेशन बबलला नंतर पुढे हेलिकेज एन्झाईम येऊन बाइंड होतो आणि मग हेलिकेज एन्झाईम काय करतो, पुढे डीएनए जो आहे तो अनवाइंड करायला सुरुवात करतो, है ना, अनवाइंड करतो असा सिम्पली. अँड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ रेप्लिकेशन फोर्क लाईक दिस, है ना. रेप्लिकेशन फोर्क पर्यंत इनिशिएशन असतं असं आपण म्हणणार. रेप्लिकेशन फोर्क एकदाची तयार झाली, इथे आपलं इनिशिएशन संपलं. आणि आपण म्हणतो की इलॉंगेशन. मग पुढची स्टेप काय? इलॉंगेशन. व्हॉट हॅपन्स इन इलॉंगेशन? सो इलॉंगेशन मध्ये सिम्पली इलॉंगेट होत जातात न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रँड. म्हणून सो in the second step elongation, there is a synthesis of a continuous strand, that is leading strand, आणि synthesis of a discontinuous strand, that is lagging strand. म्हणून आपण elongation मध्ये फक्त एक्सप्लेन काय करणार,
तर लिडिंग स्ट्रँड कशी सिंथेसाइज होते आणि लॅगिंग स्ट्रँड फ्रॅगमेंट्समध्ये कशी सिंथेसाइज होते याचं एक्सप्लेनेशन म्हणजेच इलॉंगेशन. ठीक आहे. आणि व्हॉट अबाउट टर्मिनेशन? टर्मिनेशन म्हणजे काय? तर तिथे ही जी प्रोसेस आहे ती टर्मिनेट होते. कुठल्या सिक्वेन्स येऊन टर्मिनेट होते किंवा डीएनए हेलिकेज एन्झाईम जो आहे तो कुठे स्टॉप होतो, हे सर्व आपण त्या टर्मिनेशन मध्ये बघणार आहोत. सो दिस इज अबाउट द ओव्हरऑल प्रोसेस. मग आपण पुढच्या लेक्चर पासून म्हणजे आपलं आय थिंक थर्सडेला आपलं वेन्सडेला आपलं लेक्चर आहे, त्या लेक्चरला सर्वांनी प्रेझेंट राहायलाच पाहिजे. ठीक आहे. इनिशिएशन, इलॉंगेशन, टर्मिनेशन या महत्वाच्या 3 प्रोसेस आपले त्या लेक्चरमध्ये संपतील. त्यामुळे सो यू शुड प्रेझेंट और यू मस्ट प्रेझेंट. ठीक आहे. ओके. सो तेजस्विता, येस सर. असे मला हे स्क्रीनशॉट पाठवशील आपल्या अटेंडन्सचे. ठीक आहे. सो एनी क्वेश्चन्स? कोणाला क्वेश्चन्स आहेत? काही डाउट्स आहेत? यू कॅन No, आस्क sir. नाव. ओके ओके ठीक आहे. सो वी हॅव टू स्टॉप हिअर. ठीक आहे. पुढच्या लेक्चरला सर्वांनी प्रेझेंट राहा, महत्वाचं आपण घेणार आहोत. ठीक आहे. Okay, sir. ओके. चलो बाय Thank बाय. you. Thank you. Take Okay. care. Bye bye. येस येस. ओके. ठीक आहे. एंड करतो मीटिंग.